محترم معزز سامعین، اسٹیج پر استاد حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے عزیز القدر حضرت مولانا قاضی امداد اللہ صاحب اور دیگر معزز حضرات، میں تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس 2-3 منٹ کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں کے منتظمین کو اور اراکین کو، سیکریٹری صاحب کو اور کارکنان کو اور مدرسے کے محنتی اساتذہ کرام کو اور یہاں کے طلباء اور طالبات کو مبارکباد دل کی گہرائی سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ واقعتاً داد کے قابل ہیں اور آپ حضرات نے بہترین طریقے پر پروگرام کو سجایا ہے۔ بچیوں نے بہترین تیاری کی ہے، سلاست روانی کے ساتھ اپنی بات ہم سب کے سامنے پیش کی ہے۔ بچوں کا انداز بھی نرالا لگا اور لگا کہ استاد کی محنت ان پر ہوئی ہے۔ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور مزید ان کو محنت اور جافشانی کے ساتھ اچھا سے اچھا اور اچھوتے انداز میں، نئے انداز میں آئندہ بھی پروگرام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں، مدرسہ کے تعلق سے ایک عام باتیں پھیل گئی ہیں کہ مدارس میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے۔ یہ بات آج ہی سے نہیں چل رہی ہے، یہ جب انگریز کا زمانہ تھا اور انگریز جب یہاں کے مدارس کو، یہاں کے اسلامی نظام کو اور اسلامی طور طریقہ کو ایک ایک کر کے جب وہ ختم کر رہا تھا اور پورے طور پر جب ہندوستان پر وہ قابض ہو گیا، تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے اور ہمارے علماء کرام نے مدرسہ کا جال بچھانا چاہا۔ تو اس زمانے میں جو ہمارے اکابر تھے، سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کیا اور مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ دونوں عربی کالج دہلی میں پڑھتے تھے، دونوں ایک زمانے کے تھے، ایک وقت میں دونوں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو ایک نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کیا اور مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ جب سر سید احمد خان کو یہ پتا چلا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا ہے، تو انہوں نے طنز کیا اور کہا یہ اللہ ہے، یہ کیا کریں گے، مدرسہ میں پڑھائیں گے، کیا کریں گے، بھوکے مریں گے، طنز کسا۔ تو اس وقت کے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممیرے بھائی، سب سے پہلے صدر مدرس۔ یہ بڑے اللہ والے تھے اور بڑے کشف والے تھے۔ انہوں نے کہا، جب ان تک یہ بات پہنچی تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کشف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوگا، یہاں کا کوئی فارغ 15 روپیہ سے کم مہینہ پر کہیں نہیں کمائے گا۔ 15 روپیہ سے کم مہینہ پر اس کو نوکری نہیں ملے گی، اس سے زیادہ ملے گی، 15 روپیہ سے کم پر اس کو نوکری نہیں ملے گی۔ آپ ہنسیں نا، اس زمانے کا 15 روپیہ، جس زمانے میں 5 روپیہ تنخواہ ہوا کرتی تھی، 7 روپیہ تنخواہ ہوا کرتی تھی۔ مولانا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ یہاں کے کسی فارغ کو 15 روپیہ سے کم تنخواہ نہیں ملے، وہ بھوکے نہیں ملے۔ یہ تو ایک بات تھی جو آج میں نے کہہ دیا۔ آج بھی مدارس کے تعلق سے ہمارے عوام کے اندر یہی سوچ ہے کہ مدرسہ میں پڑھے گا تو کیا کمائے گا،
किस तरह पेट पालेगा। लेकिन आप हैरान होंगे, कम से कम तनख्वाह पर पढ़ाने वाले हाफिज, मौलवी, मुफ्ती, मौलाना, काजी और इसके अंदर जो भी हाफिज हैं, बड़े बड़े मालदारों के कपड़े ऐसे नहीं होंगे जैसे ये लोग पहनते हैं। और जितने तंदुरुस्त ये लोग होते हैं, जितना उम्दा ये खाते हैं और जितनी आशाइश, आराम, इज्जत की जिंदगी ये गुजारते हैं, शायद दूसरे को सोचना पड़े। बेशक ये कोई छुपी हुई बात है। हद है, लोग कहते हैं मौलाना बहुत खाता है, और एक तरफ तो कहते हैं मौलाना बहुत खाते हैं। मदरसा में रहा, मदरसा उठा के हाफिज साहब ने मदरसा खा लिया, और एक तरफ कहते हैं कि बड़ा मदरसा में पढ़ाएंगे तो भूखे मरे। बताइए, दो तरह की बात एक वक्त में कैसे बोलते हैं लोग। इसलिए मदरसा की तालीम को हेज मत समझिए, कमजोर मत समझिए। अल्लाह ताला ने इसका इंतखाब कर दिया। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीर में फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने मास्टर की रोजी एक जगह लिख दिया, इंजीनियर की रोजी एक जगह लिख दिया, और कलेक्टर की रोजी एक जगह लिख दिया, लेकिन आलिम उलमा और हाफिजों की रोजी का जब मौका आया तो अल्लाह ताला आसमान से बोरा खोल दिया। आसमान से बोरा खोल दिया, आप जो है हर जगह छिटा दिया। तो उलमा हजरात कभी उस मोहल्ला में रहते हैं, कभी उस मस्जिद में रहते हैं, कभी उस गांव में पढ़ाते हैं। ये टहल टहल करके बेहतर से बेहतर खाना खाते पीते हैं। ये तो हंसी अंदाज में कहते थे, लेकिन हकीकत है कि इस गए गुजरे जमाने में भी अल्लाह ताला ने इस तबका वालों को जो इज्जत बख्शी है, शायद किसी और को नसीब नहीं। इसलिए इस तालीम को हरगिज आप कमतर न समझें। ये तो दुनियावी बात है, और आखिरत में तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तालीम के लिए जो वादा फरमाया है, जो अजर और सवाब रखा है कि मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा वला अक़ूलु लकुम अलिफ लाम मीम हर्फ बल अलिफ हर्फ व लाम हर्फ व मीम हर्फ औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि कुरान करीम का अगर एक हर्फ पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसको 10 नेकी देता है। अब बताइए कि जो हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं और दीनी तालीम हासिल करते हैं, और उनकी जो है उनका ईमान दुरुस्त होता है, उनका अकीदा दुरुस्त होता है, वो अपने वालिदैन के लिए क्या कुछ बनते हैं और खुद वो कितना कमाते हैं और कितना अजर सवाब के वो मुस्तहिक बनते हैं। ये समझिए कि हमारे लिए हमारे घर में ये रूहानी ग़िज़ा का इंतजाम होता है। इसलिए हम इस तालीम को बिल्कुल घटिया न समझें, अपनी इज्जत का जरिया समझें और बाइस फख्र समझें। और जहाँ तक हो हम अपनी तमाम कोशिशों के साथ, लगन के साथ और एहतमाम के साथ अपने मदारिस को, अपने मकातिब को, यहाँ के निज़ाम को, तालीम और तरबियत के निज़ाम को हम मजबूत करें। आपस के इख्तिलाफात को भुलाकर, आपस की कमी कोताहियों को नजरअंदाज करके हम अपने असातिज़ा की इज्जत करें और अपने बच्चों के पढ़ने लिखने के ताल्लुक से हम बेदार मग़ज़ी का सबूत देते हैं। अगर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और हमारा इदारा भी इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। मैं अपनी बात को समेटते हुए फिर दोबारा आप हजरात को मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम दें और आपको मजीद हिम्मत और हौसला अता फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा आइंदा भी अपने बच्चों को संवारें और उनको बेहतर से बेहतर तालीम दें। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।